हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण परेश प्रभु जी, दंडवत प्रणाम हरे प्रभु जी। कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्ण दंडवत गीता माता प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम गीता माता जी। हरे कृष्ण हरे ठक्कर प्रभु कृष्णा जी प्रभु जी, जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण बीना माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण जितेंद्र गोपेश प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बेलुबा, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम नयना हरे कृष्णा नारायण प्रभु जी, नयना दंडवत माता जी। प्रणाम। हरे कृष्ण अग्रवाल प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण टू ऑल द डिवोटीज। સર્વે હરિ ભક્તોને મારા નમસ્કાર અને દંડવત પ્રણામ. આપનું વહેલી સવારના શ્રીમદ ભાગવતમના આ ક્લાસમાં હાર્દિક સ્વાગત છે. આ ક્લાસીસ ઇસ્કોનના રાધા ગોવિંદ મંદિર કોલાઈ બેંગલુરુ તરફથી લેવામાં આવે છે અને આ ક્લાસીસમાં ખાસ કરીને હિઝ ગ્રેસ શ્રી નવનિષ્ઠા દાસ પ્રભુજી અને હિઝ ગ્રેસ શ્રી જીતેન્દ્રિય ગોપેશ પ્રભુજી તરફથી આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. શરૂઆત આપણે પ્રાર્થનાથી કરીશું. દર વખતની જેમ કહું છું તેમ પ્રાર્થના ખૂબ જ અગત્યની છે. પ્રભુની દયા અને કૃપા જો હશે તો જ આપણે પ્રભુએ મોકલેલા સંદેશો સાંભળી શકીશું, સમજી શકીશું અને જીવનમાં ઉતારી શકીશું. આ વસ્તુ આપણા માટે ખૂબ જ અગત્યની છે, કારણ કે આપણું જીવનનું ધ્યેય પ્રભુને પામવાનું અને તેની સેવા કરવાનું છે. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण, कृष्ण, हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे हरे, राम हरे हरे राम राम, हरे राम हरे राम, राम, राम हरे राम राम हरे कृष्ण। राम हरे राम, हरे. हरे हरे। हरे कृष्ण टू एवरीवन. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे. प्लीज फॉलो मी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम
ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. નારાયણં નમસ્કૃત્ય નરં ચૈવ નરોત્તમં નરં ચૈવ નરોત્તમં. દેવીં સરસ્વતીં વ્યાસં તતો જયમુદીરये. દેવીં સરસ્વતીં વ્યાસં જયમુદીરયેત. શૃણ્વતાं स्वकथा कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः શૃણ્વતાં हृदयन्तः सोऽयभद्राणि विदुनोति सुरस्तताम् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी नित्यम भागवत सेवया दररोज श्रीमद् भागवतम કૃષ્ણ ભગવાનનો ગ્રંથ અવતાર તેનું સ્મરણ કરવાથી, સાંભળવાથી, મનન કરવાથી, ક્લાસ ભરવાથી, ક્લાસ લેવાથી આપણા જીવનમાં રહેલા અનેક અશુભ તત્વો સદંતર દૂર થાય છે અને ઉત્તમ શ્લોક એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પૂજતા હોવાથી પ્રભુ આપણને નૈષ્ટિકી ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરે છે. નારાયણી સુનયના માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ, બધાને દંડવત પ્રણામ. આજે ઓનલાઈન મંગલા આરતીમાં વિડીયો ઓન કરીને 51 ભક્તો હાજરી આપી હતી અને કુલ 136 ભક્તોએ હાજરી આપી હતી. હરી બોલ. હરે કૃષ્ણ. હરી બોલ. થેન્ક યુ વેરી મચ નારાયણી સુનયના માતાજી for your wonderful service. Hare Krishna. શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 3 અધ્યાય 15 શ્લોક 37. શ્લોક કમ્પેરેટિવલી સિમ્પલ અને સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ છે. શબ્દો પણ ભાષા સિમ્પલ છે અને આરામથી સ્વરમાં ઢાળી શકાય તેવા છે. તેથી મને લાગે છે કે બધા જ આજે શ્લોક બહુ સારી રીતે બોલાવી શકશે. એને કંઈક આ રીતે બોલાવી શકાય એવું વિચારતો હતો. ભગવાન રવિન્દ્રનાભ સ્વાનામ વિબુધ્ય સદતિ ક્રમમાર્ય તસ્મિન પરમહંસ મન્વેષણીય ચરણૌ ચલયન સહશ્રી એવં તદૈવ ભગવાન રવિન્દ્રનાભ સ્વાનામ વિબુધ્ય સદતિ
हृद्य एवं तदेव भगवान् रवीन्द्रनाभ स्वानां विभूत्य सततममार्यहर्यः तस्मिन् व्ययौ परमहंस महामुनीनां मन्वेषणीय चरणौ चलयन् सहर्षिः तस्मिन् तस्मिन् ययौ ययो परमहंस महामुनीनाम् अन्वेषणीय चरणौ चलयन् एवं सदैव भगवान् रविन्दनाभः स्वानां विबुध्य सदतिक्रममार्यरद्यः एवं सदैव देव भगवान् स्वानां तस्मिन् ययौ परमहंस महामुनीनां मन्वेषणीय चरणौ चलयन् सहर्षिः परमहंस महामुनीनामन्वेषणौ चलयन् एवं तदैव भगवान् रविन्दनाभः स्वानां विबुध्य सदतिक्रममार्यरद्यः एवं तदेव भगवान् रवीन्द्रनाथ स्वानां विबुध्य सततिक्रममार्यहृद्यः तस्मिन् ययौ परमहंस महामुनीनां मन्वेषणीय चरणौ चलयन् सहर्षिः પ્રભુજી અને પછી માતાજી ગો અહેડ પ્લીઝ एवं तदैव भगवान् रविन्दनाभ स्वानां विबुध्य सदति क्रममार्यहृद्यः एवं तदैव भगवान् भगवान् रविन्दनाभ विबुध्य सदतिक्रममार्यरद्यः तस्मिन् ययो परमहंस महामुनीना अन्वेषणीय चरणौ चलयन् सहर्षिः परमहंस एवं तदैव भगवान् रविन्दनाभः स्वानां विबुध्य सदतिक्रममार्यहृद्यः एवं तदेव भगवान् रविन्दनाभः तस्मिन् ययो परमहंस महामुनीना मन्वेषणीय चरणौ चलयन् सहस्रिः परमहंस महामुनीना एवं तदेव भगवान् रवीन्द्रनाभ
स्वानां विबोध्य सदतिक्रममार्यहद्यः एवं एवं तदेव तदेव भगवान् भगवानरविन्दनाभ रवीन्द्रनाथानां स्वानां विभूति विभूत्य क्रममार्य अस्मिन् ययो परमहंस महामुनीनाम् अन्वेषणीय चरणौ चलयन् सहस्रीः अस्मिन् ययो तस्मिन्ययो परमहंसमहामुनिना परमहंसमहामुनिना अन्वेषणीय अन्वेषणीय चरणो चयन् सहस्री एवं तदेव भगवान् रवीन्द्रनाभ स्वानां विबुध्य सदति क्रममार्यह्य एवं तदेव भगवान् रवीन्द्रनाथ स्वानां अस्मिन् ययो परमहंस महामुनीना मन्वेषणीय चरणो चयन् सहस्री तस्मिन्ययो परमहंस महामुनीना चरणौ चलयन् चरणौ सहस्री एवं एवं तदैव भगवानरविन्दनाभः स्वानां विबोध्य सदति क्रममार्यरिद्यः एवं तदैव भगवान् स्वानां तस्मिन् ययौ परमहंसमहामुनीनाम् अन्वेषणीय चरणौ चलयन् सहस्रीः अस्मिन् ययो अन्वेषणीय चरणो चलयन् सहस्री एवं तदैव भगवानरविन्दनाभः स्वानां विबोध्य सदति क्रममार्यहत्यः एवं भगवानरविन्दनाभः स्वानां विबोध्य सदति क्रममार्यरिद्यः तस्मिन् ययो परमहंस महामुनिना अन्वेषणीयो चलयन् सहस्रीः तस्मिन् ययो अन्वेषणीय चरणो चलयन् सहस्रीः एवं तदेव भगवान् रवीन्द्रनाभः स्वानां विबोध्य सदति क्रममार्यदत्यः एवं ययो परमहंस महामुनीनाम् अन्वेषणीय चरणौ चलयन् सहस्री अस्मिन् तस्मिन्ययो अन्वेषणीय चरणो चलयन् सहस्री एवं तदेव भगवान् रवीन्द्रनाभ स्वानां विबुध्य सदति क्रममार्यरदयरद्यः
एवं तदेव भगवान् रवीन्द्रनाथ विबुद्ध सदति तस्मिन् ययौ परमहंस महामुनीनाम् अन्वेषणीय चरणोचलयन सहस्रीः तस्मिन् ययौ एवं तदैव भगवान् रवीन्द्रनाथः साना विभूज्य सदति क्रममार्यरद्य एवं तदेव सदति क्रममार्य अद्य तस्मिन्नयौ परमहंस महामुनीनाम् अन्वेषणीय चरणौ चलयन् सहस्रीः तस्मिन् ययौ परमहंस महामुनीनाम् अन्वेषणीय चरणौ चलयन् सहस्रीः एवं तदेव भगवान् रवीन्द्रनाथः स्वानां विभूद्य सदति क्रममार्यरुध्यः एवं तदेव भगवान् सदति क्रममार्य तस्मिन् ययौ परमहंस महामुनीना मनवेशणीय चरणो चलयन सहस्रशीः तस्मिन् ययौ परमहंस महामुनीनाम् अन्वेषणीय चरणौ चलयन् सहस्रीः श्वानां विभूद्य सदति क्रममार्यरद्यः एवं तदेव भगवान् विभूत्य सदति तस्मिन् ययौ परमहंस महामुनीना मन्वेषणीय चरणौ चलयन् सहस्रीः तस्मिन् ययौ भगवान् रवीन्द्रनाथः स्वानां विभूत्य सदति क्रममार्यरद्यः एवं तदेव भगवान् रवीन्द्रनाथः विभूत्य सदति क्रममार्यरद्य ययौ परमहंस महामुनीना अन्वेषणीय चरणौ चलयन् सहस्रीः तस्मिन् ययौ परमहंस महामुनीना अन्वेषणीय चरणौ चलयन् सहस्रीः Wonderful. Everything done with it? Good. एवं ए प्रमाणे
એવમ એ પ્રમાણે એ પ્રમાણે એ પ્રમાણે તદા એય તે જ વખતે સદા એવ સદા તે જ એવ વખતે તે જ વખતે ભગવાન 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 અરવિંદ નાભ જેમની નાભીમાં કમળ છે અરવિંદ નાભ જેમની નાભીમાં કમળ છે કમળ છે એવા આ પોતાના જ સેવકો આ સેવકો વિબુદ્ધ વિશે જાણીને વિબુદ્ધ વિશે જાણીને તત મહર્ષિઓને મહર્ષિઓને અતિક્રમમ અપમાન અપમાન આર્ય શ્રેષ્ઠ પુરુષોને આર્ય શ્રેષ્ઠ પુરુષોને હૃદય આનંદરૂપ હૃદય આનંદરૂપ તસ્મિન ત્યાં તસ્મિન ત્યાં વયવ ગયા યો ગયા પરમહંસ એકાંતવાસી સંન્યાસી પરમહંસ એકાંતવાસી સંન્યાસી મહામુનિના મહાન મુનિઓ દ્વારા મહામુનિના મહાન મુનિઓ દ્વારા અન્વેષણીય શોધવા યોગ્ય છે તેવા અન્વેષણીય શોધવા યોગ્ય તેવા ચરણો બે ચરણ કમળને ચરણો બે ચરણ કમળને ચલયન ચાલીને ચાલીને સહશ્રી લક્ષ્મી દેવી સાથે અનુવાદ બાય શિલા પ્રભુપાદ કી જય. તે જ વખતે નાભીમાં કમળ હોવાથી જે પદ્મનાભ કહેવાય છે અને જે શ્રેષ્ઠ જનોને આનંદરૂપ છે તેવા ભગવાનને પોતાના જ સેવકો દ્વારા સંતોને થયેલા અપમાન વિશે જાણ્યું. તેમની પત્ની લક્ષ્મી દેવીની સાથે તે ભગવાન પરમહંસો તથા મહર્ષિઓ જેમની શોધ કરે છે તેવા ચરણો વડે ચાલીને ત્યાં ગયા. ઓકે. મયુરી શાહ માતાજી, બીના પરેશ માતાજી અને ધાર્મી પટેલ માતાજી. ઓકે, મયુરી શાહ માતાજી લખી શકશો તમે? હા. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પ્લીઝ ગો અહેડ. ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન જાહેર કરે છે કે તેમના ભક્તોનો ક્યારેય પણ નાશ થતો નથી. ભગવાન સમજી શકે કે દ્વારપાળો અને સંતો વચ્ચેનો ઝઘડો જુદો જ વળાંક લેતો હતો અને તેથી તેઓ તરત જ તેમના સ્થાનમાંથી બહાર આવ્યા અને વધુ ઉગ્રતા અટકાવવા માટે ત્યાં ગયા, જેથી તેમના ભક્તો દ્વારપાળોનો નાશ ન થાય. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. માતાજી, તમારો વિડીયો ઓન નહોતો. થેન્ક યુ. કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ. આ શ્લોકમાં પ્રભુની તેમના પરમ ભક્ત વિશે તેઓ કેવા વિચારો ધરાવે છે, કેવી ભાવના છે અને કેવા પ્રયત્નો હોય છે તેમના, તે વિશે ડિટેલમાં વર્ણન કરેલું છે. પ્રભુ તેમના નાભીમાંથી કમળ રૂપે દાંડી સાથે
બ્રહ્માને પેદા કરે છે અને તેથી તે પદ્મનાભ કહેવાય છે. આ જ પ્રભુ તેમના સેવકો અને જે સંતો છે તેમના થયેલા અપમાન વિશે પણ જાણે છે અને તેથી જ જ્યારે ઉહાપોહ વધતો લાગ્યો ત્યારે લક્ષ્મી દેવીને સાથે લઈને તે જ ચરણ કમળો કે જેને માટે અનેક પરમહંસો અને ઋષિઓ સતત તેની ખેવના કરતા હોય છે, તે ચરણ કમળથી ચાલીને પ્રભુ દ્વાર પાસે પહોંચ્યા. પ્રભુના તેમના ભક્તો માટેના તેમના પોતાના સ્વભાવ અને તેમની પસંદગી વિશે આપણે ઘણે બધે ઠેકાણે ઘણા બધા રેફરન્સ સાથે ઘણી બધી વસ્તુઓ જાણી છે. ભગવદ્ ગીતાનો જ દાખલો લઈએ તો પ્રભુ તેમના ભક્તો પ્રત્યે એક સ્પેશિયલ ભાવના ધરાવતા હોય છે, જેને ઇંગ્લિશમાં ઇન્ક્લાઇન્ડ ટુ એવા શબ્દ સાથે વર્ણવવામાં આવે છે. પ્રભુ આમ ક્યાંય પાર્શિયાલિટી કરતા નથી અને તેથી તેઓ પાર્શિયાલિટી કરી અને ભક્તોને ખુશ કરે તેવું પણ કરતા નથી, પરંતુ જેઓ સતત પ્રભુને યાદ કરે છે, જેઓના હૃદયમાં સતત પ્રભુ વસે છે, તે પ્રભુના હૃદયમાં પણ તે જ ભક્તો વસે છે. જ્યારે તેઓ હરિનામ બોલાવતા હોય ત્યારે પ્રભુનો વાસ એ ભક્ત વૃંદમાં હરિનામ સાથે જ હોય છે. પ્રભુએ બીજા અનેક શ્લોકોમાં જણાવ્યું છે કે ભક્તને જે પણ જરૂરિયાત હોય તે પહોંચતી કરવી અને તેની પાસે જે જરૂરિયાત વાળું હોય તેને સાચવી રાખવી, તે પણ પ્રભુ સતત ધ્યાન રાખતા હોય છે. અને આવા તો અનેક ઉદાહરણો છે કે જે આપણે સાદી ભાષામાં કહીએ તો એમ કહીએ કે પ્રભુ પાર્શિયલ હશે, પરંતુ પ્રભુ આ ભક્તો પરમ ભક્તો માટે ખાસ સ્પેશિયલ ભાવના, વિચારો અને એક્શન ધરાવતા હોય છે. આપે ભગવદ્ ગીતાના 4થા અધ્યાયના 7મા અને 8મા શ્લોકને તો જરૂર વાંચ્યો, સાંભળ્યો અને એ કંઠસ્થ કરેલો જ હશે. યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત અત્યુત્થાનાત ધર્મસ્ય તદાત્મનાં સુજામ્યઃ. અને પરિત્રાણાય સાધૂનાં વિનાશાય દુષ્કૃતાં ધર્મ સંસ્થાપનાર્થે સંભવામી યુગે યુગે. સામાન્ય રીતે આપણે આપણા આર્મી અને ફૌજમાં દાખલ થતા દરેક વ્યક્તિને ખૂબ જ માન આપતા હોઈએ છીએ, કારણ કે તે પોતે જ્યારે પોતાના પ્રાણની આહુતિ આપવા તૈયાર હોય છે, ફક્ત તમારી સુરક્ષા માટે, તમારા દેશની સુરક્ષા માટે, અને તેને આપણે સુપ્રીમ સેક્રિફાઈસ તરીકે વર્ણવીએ છીએ. અહીં આગળ પ્રભુ પોતાનું ગોલોક વૃંદાવન છોડીને અવતાર લઈને સ્પેશિયલી આવે અને શેને માટે? તો કે પ્રભુના ભક્તોના ઉદ્ધાર માટે અને તેમને કરણગત આપતા એ રાક્ષસોને, દુષ્ક્રિયાંતને
મારી નાખવા માટે કે હરણ કરવા માટે પ્રભુ તત્પર હોય છે અને તેને માટે તેઓ જન્મ લઈ અને આ પૃથ્વી લોકમાં આવી અને ભક્તોને સાચવે છે. આને પણ આપણે પ્રભુ માટે તો આ સુપ્રીમ સેક્રિફાઈસ જ કહી શકીએ. ખરેખર આ વિશે આપણે જો બરાબર સમજવું હોય અને મારા ખ્યાલથી આપણે આ એકવાર તો બરાબર સમજી જ લેવું જોઈએ કે પ્રભુ અને ભક્તો વચ્ચે શું કયા પ્રકારના સંબંધો અને કયા પ્રકારની ભાવનાઓ પ્રવર્તતી હોય છે. જો એ આપણે બરાબર સમજી લઈએ તો જે આપણો ધ્યેય છે કે પ્રભુની સતત સેવા કરવી, કોઈ પણ મોહ માયા કે કોઈ પણ મેળવવા માટે નહીં, પરંતુ ફક્ત મને ગમે છે તે માટે અને એ સેવા કરતા કરતા તેમની સાથે ઇમોશનલી સંવેદનાશીલ રીતે મેલોઝ કે રસનું આદાન પ્રદાન કરવા, તે જો આપણો ધ્યેય હોય તો આ એક જે પ્રભુ અને કન્ડિશન સોલ એટલે કે નિત્યબદ્ધ આત્મા, તે બંને વિશે પૂરેપૂરું જાણી, તેમના સંબંધો જાણી અને આપણે શું કરવું જોઈએ કે પ્રભુને આપણે ગમતા થઈએ અને તે તેની પાસે બોલાવી શકે. એ માટે આપણે જો જોઈએ તો તેને 4 જુદા જુદા ભાગમાં વહેંચી શકાય. પહેલું, ભગવાન વિશે આપણે પૂરું જાણી લેવું જોઈએ, જેટલું આપણને સમજણ પડે તેટલું. આપ અને હું બંને જાણીએ છીએ કે પ્રભુ પોતાની કેટલી જાતને દર્શાવવી તે હંમેશા પોતાની પાસે રાખતા હોય છે અને પ્રભુ ક્યારેય કોઈને સંપૂર્ણપણે તેમના વિશે જાણ થવા દેતા નથી. આમ આ જગતમાં અને જગતની બહાર જ્યાં પણ જીવાત્માઓ છે, તે સર્વે જીવાત્માઓમાંથી કોઈ પણ પ્રભુને પૂરેપૂરા જાણતું નથી. જેની જેટલી ભક્તિ, જેનો જેટલો પ્રેમ, તેટલા પ્રભુને તે વધારે જાણે, પરંતુ કોઈ પણ સંપૂર્ણપણે જાણતા નથી. બીજું, આપણે પ્રભુને જાણ્યા પછી જીવાત્માનો પ્રભુ સાથેનો સંબંધ જાણી લેવો જોઈએ. તે જાણ્યા પછી ત્રીજું, આપણે જીવાત્મા અને ભગવાન વચ્ચેના ભેદ જાણવા જોઈએ અને તો આપણને ચોથી વસ્તુનો ખ્યાલ રહે કે પ્રભુ પાસે જવા માટે આ રહેલા ભેદોને કઈ રીતે દૂર કરી શકાય કે જેથી પ્રભુને આપણે ગમતા થઈએ, પ્રભુ તેની પાસે બોલાવે અને આપણને તેની સેવા કરવાનો મોકો આપે. આ 4 વસ્તુઓને આપણે બેઝિકલી જો જાણી શકીએ, વ્યવસ્થિત જાણી લઈએ, તો આપણી ભક્તિને આપણે વધારે સંવેદનશીલ, વધારે પ્રેમમયી, વધારે ભાવભીની કરી શકીએ. પ્રભુ ભાવ અને પ્રેમનો મુખ્યો છે અને ભાવ જેટલી શ્રદ્ધા હોય એટલો આવે. આમ પ્રભુમાં જો શ્રદ્ધા કેળવવી હોય તો આ બધી વસ્તુઓનું જ્ઞાન ખાસ જરૂરી છે. પ્રભુ વિશે જાણવા માટે શ્રીમદ ભાગવતમનો પહેલો શ્લોક, જે અગાઉ પણ
એકવાર મેં જણાવ્યું હતું, છતાં હું રિપીટ કરીશ કે આ શ્લોક ખૂબ જ સુંદર છે અને પ્રભુ વિશે એ ઘણું જ જ્ઞાન આપે છે. જન્માદર્શયતો અન્વયાદ ઇતિ રતસ ચાર્થેષુ અભિજ્ઞ સ્વરા તેને બ્રહ્મ હૃદયા આદિ કવયે મુહ્યંતિ સૂરય તેજો વારિમૃદામ યથા વિનિમયો યત્ર ત્રિસર્ગો મૃષા તામ્ના સ્વેન સદા નિરસ્તકુહકમ સત્યમ પરમ ધીમહિ. આ શ્લોકમાં પ્રભુની 7 કેરેક્ટરિસ્ટિક ડિફરન્ટ રીતે વર્ણવી છે અને એ ખૂબ જ સુંદર રીતે વર્ણવી હોવાથી રિપીટ થતું હોય તો પણ એકવાર ફરીથી જાણી લેવું જરૂરી છે. પ્રભુ એ સર્વે કારણોનું કારણ છે અને તે આ ભૌતિક જગતને નિર્માણ કરે છે, તેનું પોષણ કરે છે અને પછી તેનું ડિસ્ટ્રક્શન પણ કરે છે. એ આ સર્વ જગત અને તેના બધા જ મેનિફેસ્ટેશન્સના ડાયરેક્ટ કે ઇનડિરેક્ટલી બધી રીતે તેને જાણતો હોય છે. પ્રભુ એક જ આ ભૌતિક જગતમાં અને આધ્યાત્મિક જગતમાં સંપૂર્ણ સ્વતંત્ર છે. આપણે બધા જ ક્યાંક ને ક્યાંક કોઈકની સાથે એવી રીતે બંધાયેલા છીએ કે આપણે સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા ક્યારેય પામી ન શકીએ. પ્રભુએ વૈદિક જ્ઞાન બ્રહ્માને તેના હૃદયમાં શ્રીલા પ્રભુવાદની ભાષામાં કરીએ તો ઇન્જેક્ટ કર્યું હતું. પ્રભુએ આ એવી દુનિયા ઊભી કરી છે કે જે બિલકુલ ટેમ્પરરી હોવા છતાં, એ એક આભાસ હોવા છતાં, અને આપણે જાણ્યું છે કે આ ભૌતિક જગત એ એક વિશાળ વૃક્ષનું પ્રતિબિંબ પાણીમાં પડે તેવું છે અને એ બંનેના ઇન્ટરફેસ તરીકે એટલે કે સ્પિરિચ્યુઅલ ટ્રી અને ભૌતિક જગતનું ઉર્ધ્વ સ્વરૂપે રહેલું એ વિશાળ ઝાડ કે ટ્રી, બેની વચ્ચે ઇન્ટરફેસ એ આપણી તૃષ્ણાઓ કે ડિઝાયર છે. મહાન પરમહંસો, ડેમિગોડ્સ એટલે કે દેવતાઓ વગેરેને પણ પ્રભુ ખાસા બ્રહ્મમાં રાખી શકે છે અને છેલ્લે પ્રભુ એ આદિ પુરુષ છે, જે ક્યારેય જન્મતા નથી, ક્યારેય મૃત્યુ પામતા નથી અને આમ અનંત કાળથી તેઓ અહીં સ્પિરિચ્યુઅલ સ્કાય એટલે કે આધ્યાત્મિક જગતમાં હંમેશા રહેલા હોય છે. આ પ્રભુ અને આપણી વચ્ચે શું સંબંધ છે તે જાણવું જરૂરી છે. એવું કહેવાય છે કે પ્રભુને જો આપણે એક મોટો અગ્નિ ગણીએ તો આપણે તેના એક તણખા બરાબર છીએ. અગ્નિ આપ જોવો છો તેમ પ્રકાશ આપે છે, ઉષ્મા આપે છે અને સાથે તે બાળે છે. શક્તિ અગ્નિ જેટલો મોટો તેટલી મોટી
જેટલો નાનો તેટલી નાની. આમ સ્પાર્ક અને બર્નિંગ ફાયર એ બેની વચ્ચેનો તફાવત એ આપણા અને પ્રભુ વચ્ચેનો તફાવત છે. પ્રભુ એ પૂર્ણ છે ત્યારે આપણે બધા જ અપૂર્ણ છીએ. ભૌતિક જગત હંમેશા લિમિટેડ હોય છે. એની હંમેશા સીમાઓ હોય છે અને સીમાની બહાર કશું જ હોતું નથી. જ્યારે આધ્યાત્મિક જગત એ એક વિશાળ અનલિમિટેડ સ્પેસ છે. પ્રભુ અને આપણામાં ઘણું બધું સામ્ય છે. પ્રભુ આપણને આ ભૌતિક જગત આપે છે, પણ પેલા પ્રભુપાદ હંમેશા એક સુથારનો દાખલો આપે કે એ ભૌતિક જગતમાં રહેલી વસ્તુઓને તમે કદી તમારી પોતાની ન માની બેસો. એમનો દાખલો બહુ સિમ્પલ હોય છે કે આપણે લાકડા, ખીલીઓ, સ્ક્રૂ, એનો ફેવિકોલ વગેરે વગેરે લાવી આપીએ અને એનામાંથી જો સુથાર સરસ મજાનું ટેબલ કે ખુરશી બનાવે તો એ સુથાર એ ટેબલ કે ખુરશીનો માલિક થતો નથી. માલિકી તો જેણે જે પેલું લાકડું, ખીલીઓ, સ્ક્રૂ, ફેવિકોલ પ્રોવાઈડ કર્યા એની જ રહે છે. તેમ પ્રભુ આપણને આ ભૌતિક જગત આપે અને આપણે તેમાં બે ચાર ફેરફારો કરી એકબીજાને જોડીને કે જુદા પાડીને કંઈક જુદું બનાવીએ તો તેના આપણે માલિક હોઈ જ ન શકીએ. માલિક હંમેશા પ્રભુ જ રહેતો હોય છે. આ ઉપરાંત માયા એ એક અધોક્ષજન જેને કહેવાય એ રીતે પડદો બનાવીને આપણી અને ભૌતિક જગતની વચ્ચે ભૌતિક જગતને એક તરફ રાખીને અને પ્રભુને બીજી તરફ રાખીને એકબીજાથી અળગા રાખે છે. પ્રભુને જો આપણે અનુસરીએ તો અનુસરણ કરવાથી એ સારું જ થતું હોય છે. તેમના પગલાઓ પર ચાલવાથી બીજું કોઈ ઉત્તમ હોઈ જ ન શકે. પરંતુ આપણે તે ન કરતા તેનું ઇમિટેશન એટલે કે તે જે કરતો હોય તે કરવાના પ્રયત્નોમાં પડીએ છીએ અને તેથી જ આપણે દુઃખી થઈએ છીએ. આપ સૌ જાણો છો કે આપણા સર્વે દુઃખોનું કારણ એક જ છે અને તે આપણી ઈચ્છાઓ અને ભૌતિક તૃષ્ણાઓ. તે દિવસે આપણે નક્કી કર્યું કે આપણે પ્રભુ જેવા બનવું છે કે પ્રભુ જ બની જઈએ. તે દિવસથી આપણા જીવનની મોકાણ શરૂ થઈ. એ મુક્ત આત્મા સતચિત આનંદમાં પ્રભુની સેવામાં પરોવાયેલો હતો અને તેને થયું કે મારી સેવા કોઈ કરે અને હું પ્રભુની જેમ આનંદ માણું. આનંદમાં તો હતો એ, પણ તેને એમ કે આ આનંદથી પણ વધારે મોટો આનંદ કદાચ પેલામાં છે અને એ માણવાના અભરખાઓમાં ને અભરખાઓમાં એ કદી ત્યાર પછી કોઈ જાતનું સુખ કે શાંતિ પામી શક્યો નહીં. આમ આપણે પ્રભુ વિશે જાણ્યું, જીવાત્માનો પ્રભુ સાથેનો સંબંધ જાણ્યો. હવે આપણે ત્રીજી અગત્યની વસ્તુ જાણીએ
અને એ છે પ્રભુ અને આપણી વચ્ચેનો ડિફરન્સ. પ્રભુ પરા તરીકે ઓળખાય છે, એ ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ છે, જ્યારે જીવાત્માઓ બધા જ આપણે અપરા છીએ. પ્રભુ એક જ છે, જીવાત્માઓ એ અનેક છે. પ્રભુ હંમેશા પ્યોર અને ડિટેચ્ડ હોય છે, જ્યારે જીવાત્માઓ બધા જ ઇમ્પ્યોર અને ભૌતિક જગત સાથે સતત જોડાયેલા હોય છે. આ હું જે કહી રહ્યો છું તે શ્રીમદ ભાગવતમ 4th કેન્ટોમાં ચોથા સ્કંદમાં 20મા ચેપ્ટરના 7મા શ્લોકમાં જે ડિસ્ક્રિપ્શન છે અને જે પ્રભુપાદે પરપટ કીધો છે તેનું વર્ણન કરી રહ્યો છું. પ્રભુ પોતે કોઈ ભૌતિક પદાર્થના આવરણથી આવૃત્ત નથી હોતા અને તેથી તેના અનાવૃત કહેવામાં આવે છે. આપણે જીવિત આત્માઓ બધા જ ભૌતિક શરીરથી આવરણ પામેલા હોય આપણે બધા આવૃત્ત ગણાઈએ છીએ. વળી આ ભૌતિક આવરણ હોવાને કારણે આપણે સેલ્ફ ઇફલ્જન્ટ નથી હોતા. સેલ્ફ ઇફલ્જન્ટ એટલે જ્યાંથી તેજોમય બહાર પડે એ તેજ આપણું શરીર ધરાવતું નથી. જ્યારે પ્રભુ એને કોઈ પણ ભૌતિક આવરણ ન હોવાથી તે તેજોમય હોય છે. પ્રભુ એ આ જગતની બધી જ ક્વોલિટીઝ અને જગતના બધા જ કોન્ટામિનેશનથી દૂર હોય છે અને તેઓ તેની સાથે ક્યારેય સંકળાયેલા ન હોવાથી નિર્ગુણ તરીકે ઓળખાય છે. જ્યારે આપણે બધા જ ભૌતિક જગતના ત્રિગુણી પ્રકૃતિ સાથે સંકળાયેલા હોવાથી સગુણ તરીકે ઓળખાઈએ છીએ. પ્રભુ ગુણાશ્રય એટલે કે ભૌતિક ક્વોલિટીઝ જે હોય તેને આશ્રય આપનારા છે, જ્યારે આપણે ગુણાશ્રિત એટલે કે એ ભૌતિક પ્રકૃતિઓના જે ત્રિગુણી પ્રકૃતિ છે તેના આશ્રયમાં તેની સાથે જોડાયેલા હોઈએ છીએ અને આમ આપણે તેમાંથી ક્યારેય મુક્ત થઈ શકતા નથી. જ્યારે પ્રભુ આશ્રય આપતા હોવાથી તેનાથી મુક્ત હોય છે. આ પ્રભુ એ ગુણાશ્રય છે, જ્યારે આપણે ગુણાશ્રિત છીએ. પ્રભુને કોઈ જ આવરણ ન હોવાથી તે આપણા બધા જ કાર્યોને અવલોકન કરી શકે છે અને આપણને તથા આપણી પહેલાની જિંદગીઓને પણ જાણતા હોય છે. જ્યારે જીવાત્મા એ આ ભૌતિક બોડી કે ભૌતિક શરીરથી આવરણ પામેલો હોવાથી પોતાના જ કાર્યોના કારણ વિશે તે કદી જાણી શકતો નથી અને પોતાની જ પ્રીવિયસ લાઈવ્સ વિશે બિલકુલ જાણતો હોતો નથી. આમ જોવા જઈએ તો આ બધા જ ગુણોમાં પ્રભુ અને જીવાત્મા એકબીજાથી બિલકુલ વિરુદ્ધ પ્રકારના છે. આમ આપણે નિત્યબદ્ધ આત્માઓ અત્યારે જે અવસ્થામાં છીએ તે અવસ્થા પ્રભુથી બિલકુલ વિપરીત અવસ્થા છે. આ જાણવું જરૂરી છે, કારણ કે જો આપણે પ્રભુ પાસે જવું હોય તો પ્રભુને ગમતા થવું પડે. પ્રભુને જો ગમતા થવું પડે તો એનો અર્થ આપણે એ જ કે પ્રભુમાં જે ગુણો છે
એની ભલે ગમે તેવી નાની આવૃત્તિ પણ એ ગુણો કેળવવા પડે, એ ગુણો વાળા થવું પડે, તો જ આપણે પ્રભુને ગમીએ અને તો જ આપણને પ્રભુ તેની પાસે બોલાવે. ફક્ત ઈચ્છા કરવાથી કે ફક્ત હાર્ડ વર્ક કરવાથી ભક્તિ મળી જાય અને આપણે પ્રભુ પાસે પહોંચીએ એટલું સીધું સાદું નથી. ભક્તોની દયા, પરમ ભક્તોના આશીર્વાદ અને પ્રભુની કૃપા આપણને તેના જેવા બનવાના મદદરૂપ થઈ અને આપણને તેની તરફ દોરી શકે છે. માધુર્ય કદંબિનીમાં ખૂબ જ સુંદર રીતે વર્ણવવામાં આવ્યું છે કે આ જીવાત્મા અનેક અપરાધો અને અનેક અનર્થોથી ભરેલો છે અને તેથી તેનું હૃદય એ આ ભૌતિક પદાર્થોથી કોન્ટામિનેટ થયેલું છે. સતત નામ જપ અને સંકીર્તન કરવાથી આ હૃદયની અશુદ્ધિઓ દૂર થાય અને હૃદય શુદ્ધ થાય. જો હૃદય શુદ્ધ થાય તો આપણામાં આપોઆપ બીજા અનેક પરિવર્તનો આવે અને ધીરે ધીરે આપણે પ્રભુ તરફ જવાના માર્ગ પર ડગલા ભરતા થઈએ. ભક્તિના 9 સ્ટેજીસ છે અને ભક્તિની 9 પ્રોસેસીસ છે એ વિશે તો આપ સૌ જાણો જ છો, એટલે હું એની ડિટેલમાં નહીં જાઉં. પરંતુ એક બહુ જ સરસ ઉદાહરણ જે શુદ્ધ ભક્તિ ચિંતામણી શિવરામ હંગેરીના આપણા કૃષ્ણ ભક્ત તેમણે લખેલા આ પુસ્તકમાં વર્ણવ્યું છે એ હું તમને દાખલા રૂપે કહીશ. ભક્તિની શરૂઆત એ એક પર્વતને ચડવા જેવી છે. આ પર્વત પર ચડતા ચડતા આપણે આપણા કમર પર એક બેકપેક રાખેલું છે અને એ બેકપેકમાં અનેક કર્મો, અનેક પાપો, અનેક અનર્થો અને અનેક અપરાધો જે આપણે લાખો જિંદગી પ્રિવિયસલી જીવ્યા તેમાં કર્યા તેનાથી ભરેલું છે અને આ ભરેલા બેકપેક સાથે આપણે ઉપર ચડી રહ્યા છીએ. સાધુ સંગા, ભજન ક્રિયા અને શ્રદ્ધા આ 3 વસ્તુઓ જ આપણી સાથે શરૂઆતમાં હોય છે અને એ 3 વસ્તુઓ સાથે સાથે આ બેકપેકને આપણે તેમાંથી વસ્તુઓ કાઢી ધીરે ધીરે હલકા થતા થતા એ ભક્તિના માર્ગે ઉપર ચડવું પડે છે. ભજન ક્રિયામાં નામ સંકીર્તન, શ્રવણમ, સ્મરણમ, સંકીર્તનમ અને નામ જપ બધું જ આવી ગયું. આમ શરૂઆતમાં ભક્તિ ઘણી તકલીફ વાળી લાગે છે, પરંતુ જ્યારે આપણે એ પર્વતની ટોચ પર પહોંચીએ ત્યારે એમ કહી શકાય કે આપણે નિષ્ઠા નામના સ્ટેજ પર પહોંચ્યા છીએ. આ નિષ્ઠા નામના સ્ટેજ પર પહોંચવા માટે આપણી જે અસ્થિર ભજન ક્રિયા હોય છે તેને સ્થિર કરવી પડે અને એ અસ્થિર ભજન ક્રિયાને સ્થિર ભજન ક્રિયા કરવા માટે બધા જ આવરણો, બધા જ અનર્થો અને બધા જ અપરાધોથી મુક્ત થવું પડે. એકવાર તમે અનર્થો, અપરાધોથી મુક્ત થયા એટલે તમે નિષ્ઠાના સ્થિત અને સ્થિર ભજન ક્રિયા કરતા સ્ટેજ પર પહોંચ્યા. ત્યાંથી પછી રુચિ, અનાસક્તિ, ભાવ અને પ્રેમ આ 4 સ્ટેજ એ પર્વત ઉતરવા જેવા છે. એમાં
ભક્તે દોટ મૂકવાની હોય છે અને એ દોટ પણ આદ્રોકિયા દોટ કહેવાય એવી મૂકો તો પણ વાંધો નથી, કારણ કે એ સ્ટેજ પછી પ્રભુ હંમેશા તમારી સાથે સતત હોવાથી તમે આંખ બંધ કરીને દોડો તો પણ સીધા તમે તેની પાસે પહોંચી જાઓ છો. આમ સુંદર વર્ણન દરેક સ્ટેજ ક્યાં હોય છે તે વિશે જાણી શકાય તે માટે શિવરામ સ્વામી મહારાજ તેમની બુક શુદ્ધ ભક્તિ ચિંતામણીમાં આવી સુંદર રીતે કરેલું છે. આનો સંદેશો અને આના જેવું વર્ણન માધુર્ય કદંબિનીમાં પણ બહુ સરસ રીતે કરેલું છે. અને અનર્થો અને અપરાધો વિશે આપ ચોક્કસ ભક્તિ વિનોદ ઠાકુરની ભજન રહસ્ય પાર્ટ 2 વાંચશો તો 4 મેઇન અપરાધો અને એ દરેક 4 અપરાધના બીજા 4 અપરાધો એટલે કયા કયા અપરાધો અને અનર્થો છે તે વિશે આપનું જ્ઞાન સંપૂર્ણ થઈ જશે. મેં એકવાર પહેલા તે વિશે જણાવ્યું તો છે જ. Any question, any doubts, any queries, any commentaries? Please go ahead. Vijay Shiaram Prabhuji. Hare Krishna Prabhuji. Bolo Prabhuji. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હાજી. તમે હમણાં જે અપરાધ વિશે ભક્તિ વિનોદ ઠાકોરની જે બુક વિશે બોલ્યા તે જરા રિપીટ કરો ને પ્રભુજી. ભજન રહસ્ય ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર એના લેખક છે, એના 2 પાર્ટ છે. એમાં આ ભજન રહસ્ય પાર્ટ 2 માં અનર્થો અપરાધો વિશે ડિટેલમાં આપેલું છે. ચેપ્ટર નંબર 15. થેન્ક યુ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આપ વિચારો ત્યાં સુધી અમરીશ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. નથી કોઈ અત્યારે સેવા. Wonderful, wonderful. Any doubt, any question? John F. Kennedy, અમેરિકાના પાસ્ટ પ્રેસિડેન્ટ કહેતા કે જ્યારે લેક્ચર પછી કોઈ સવાલ ન હોય ત્યારે 2 પોસિબિલિટી હોય. ક્યાં તો તમારું લેક્ચર એટલું બધું સુંદર હતું કે કંઈ પૂછવા લાયક રહ્યું જ નહીં, જે હું ચોક્કસ માનું છું કે મારા માટે એ શક્ય નથી. અને બીજી પોસિબિલિટી એ લેક્ચર એવું હતું કે એમાં કંઈ પૂછીને શું કરું. એનીવે, વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ. પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત અનંત કોટી વંદન કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ જય. સદગુરુ દેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ હરે રામ રામ હરે હરે. હરે ગણેશ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ વિજય સિયારામ પ્રભુજી. હરે હરે કૃષ્ણ ધાર્મી માતાજી. હરે मेरे वेलुबा प्रभु जी. हरे कृष्ण निकेता माता जी. जय श्री माता जी. हरे कृष्ण टू एवरीवन. हरे कृष्ण कमला माता जी. हरे कृष्ण रेखा अश्विनी माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण जितेंद्रिय गोपेश प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. सादर प्रणाम. सादर प्रणाम प्रभु जी. हरे कृष्ण. Thank you very much for attending the class. અને આપ સૌનો દિવસ સુંદર કૃષ્ણ કોન્શિયસ દિવસ હોય એવી અભ્યર્થના.